صوبہ ملک میں ایک جملہ سننے میں آتا ہے کہ مستورات کی جماعت آ رہی ہے۔ یہ مستورات کی جماعت کیا ہے اور اس کے نکلنے کا مقصد اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ باجی، اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیرت انبیاء اور رسول سید الاولین و آخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے ازواج مطہرات اور سیرت صحابی اور صحابیات کا مطالعہ کریں گی تو آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کار نبوت کی انجام دہی کے لیے ہر طبقہ انسانی، مرد، عورت اور بچے اور غلام کو اپنی محنت کا میدان بنایا تھا۔ ان کی مجاہدہ اخلاص کی صفت سے آراستہ فلیبلغ شاہد الغیبہ کے کر مشرق و مغرب، شمال جنوب میں دعوت الہی کی نسبت پر رخت صبر باندھنے کا نبوی فرمان ملا۔ تو ان جانثار صحابی اور صحابیات نے اعلیٰ درجے کی قربانی اور اخلاص کی صفت سے آراستہ ہو کر 100 سال کے اندر اس ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت الہی کا پورے عالم میں تعارف کرا دیا اور ان کے پیغام کو پہنچا دیا۔ عالم اسلامی کے بے شمار جدید و قدیم دینی ادارے، اسلامی کتب خانوں کی مختلف فنون پر تصنیفات و تالیفات اور اسلامی تنظیموں کا اپنے اپنے دور میں احیاء دین و اشاعت اسلامی کے لیے قد و کاوش کرنا ان کی روشن دلیل ہے۔ لیکن گردش لیل و نہار و مرو جہانی کے ساتھ ساتھ یہ الہی و نبوی پیغام اس کے بجائے نقوش کے حوالے ہوتی گئی۔ خواص کا طبقہ علم عمل کا باہر بے کرا بنتا گیا تو دوسری طرف عوامی سطح پر یہ الہی و نبوی علم زندگیوں سے اس حد تک نکل گیا کہ اعمال صالحہ سے ایک قدم آگے عقائد سیاح کے بھی لالے پڑ گئے۔ شریعت و سنت سے دور ہو کر امت مسلمہ زندگی گزارنے لگی۔ ضروریات زندگی کی مصروفیات کو مقصد حیات سمجھ بیٹھی۔ امت مسلمہ کی زندگی کفریات و شرکیات، رسومات و بدعات کا مجموعہ بنتی جا رہی تھی کہ غیرت الہی کو جوش آیا۔ اس ضلالت کے تاریک ترین دور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی محنت کی تجدید کے لیے ایک صاحب توفیق، صاحب نسبت بندے کو اللہ نے انتخاب فرمایا جو شریعت و طریقت کا جامع تھا۔ میری مراد خاندان صدیقی کے چشم و چراغ سے ہے جن کو دنیا مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ سے جانتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس متواصل الاحزان دائم الفکرہ کے پیکر نے حدود اسلامی میں رہ کر کار نبوت کے اس کارواں کو ہر قسم کی مجاہدہ کی صفت سے آراستہ ہو کر ہر قریہ ضلع صوبہ و ملک کے صاحب ایمان و اسلام کے مرد و زن کو اس دعوتی کام میں شریک ہونے کی کھلی و عملی دعوت دی اور اس الہی و نبوی دعوت کے کام کی گہرائی اور پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے سیرت نبوی و سیرت صحابی و صحابیات کی روشنی میں پورے عالم میں پوری زندگی عالم نبی کے کام کو کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ تجدید اس کام سے مانوس کرنے کے لیے قربانی کی الگ الگ سطح قائم کی گئی۔ مقامی اور بیرونی اعمال مرد و زن کے اعتبار سے طے کیے گئے۔ 100 سالہ تجربہ یہ ہے کہ جو بندے ان اعمال کو عملی جامہ پہناتے ہیں ان کو اپنی دینی کمزوری اور ایمان و اعمال کی کمی کا احساس ہوتا ہے اور ان کے اندر اس کمزوری کو دور کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اس مقامی اور بیرونی اعمال پر استقامت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور تشکیل و ذہن سازی کے ذریعے اعمال کے انجام دہی کی دعوت دیتے ہیں۔ عائشہ بہن ابھی میں دوران گفتگو مقامی اور بیرونی اعمال کا تذکرہ کر رہی تھی تو کیا آپ اس کی وضاحت کر سکیں گی؟ اس سے انشاءاللہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم سبھی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ حفصہ بہن، جب جماعت وقت لگا کر واپس آتی ہے تو واپسی کے بعد میں مقامی عمل کی بات کی جاتی ہے اور اس کی پابندی کی کوشش کرے۔ روزانہ اول وقت میں اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی پابندی کرے۔ صبح و شام تلاوت، 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار کا اہتمام کرے۔ ہر موقع کی مسنون دعا کو یاد کر کے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ کھانا، لباس و مکان کو سادگی پر لائے اور روزانہ 5 اعمال کے ساتھ گھر میں تعلیم کا اہتمام کرے اور یہ ایسے وقت میں کرے کہ گھر کے ہر میرا موجود ہو۔ سب سے پہلے فضائل قرآن کی حدیث پڑھ کر قرآن کی صورتوں کا حلقہ لگائے۔ روزانہ ایک آیت سیکھنے کا ماحول بنائے۔ اس کے بعد ایک روز منتخب حدیث اور ایک روز فضائل عمل میں سے ہر موقع کی حدیث تھوڑی تھوڑی نشانی لگا کر پڑھے۔ اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ کرے۔
अपने मर्द हजरात की तश्कील 4 माह 40 दिन और हर माह 3 दिन की होती है। ख्वातीन की तश्कील 3 दिन 10 दिन 40 दिन और 2 माह की होती है। पांचवा और आखिरी काम रोजाना के एतबार से मशवरा है। कल कौन कुरान का हल्का, किताब की तालीम, तश्कील और 6 सिफात का मुज़ाकरा कौन करेगी। आयशा बहन माशाअल्लाह, आपने तो बड़ी तफसील से रोज के अमाल बताए। अब आप तवारी अमाल क्या है इस पर भी रोशनी डालें। हफ्सा बहन मोहल्ले की मस्जिद में दावत के फिक्रमंद साथियों के मशवरे से एक ऐसे घर में 25 या 30 मकानों के दरमियान हफ्तेवारी तालीम होती है, जिनमें चंद बहनें 3-3 दिन और 10 दिन लगाई हुई है कि किताब की तालीम का अमल, इस्तिकबाल का अमल और 6 सिफात की मुज़ाकरे को अमल को अंजाम दे सके। और मस्जिद के फिक्रमंद साथी इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि 1 घंटे के लिए मस्तूरात को ऐसे वक्त में जमा किया जाए कि जिनमें सबके लिए आसानी हो, ज़ोहर से पहले या ज़ोहर के बाद। आयशा बहन माशाअल्लाह, ये तो बताए कि हफ्तावारी तालीम में तश्कील भी की जाती है और किस तरह तश्कील होती है। हफ्सा बहन, एक तश्कील तो अपने घर के मर्द हजरात के लिहाज से होती है, 4 माह 40 दिन और हर माह 3 दिन की होती है। एक तश्कील अपने अपने घर में रोजाना कौन तालीम का अमल शुरू करेगी और एक तश्कील हफ्ते वाली इज्तिमाई तालीम में कौन कौन शिरकत करेगी और हर माह के 2 वक्तों से 3-3 दिन अपने महरम के साथ वक्त कौन लगाएगी और जिनके 3 मरतबा लग चुके हैं वो अशरे के लिए अपने महरम मर्द के साथ जाने की फिक्र करेगी और जिनके अशरा लग चुका है वो अपने महरम मर्द के साथ 40 दिन के लिए जाने की फिक्र करेगी और जिनके 2 मरतबा 40 दिन लग गए हैं वो अपने और उनके महरम मर्द के 4 माह 3 मरतबा लगवा चुके हैं, तो उनके साथ बहरून 2 माह के लिए कौन कौन जाएगी, इसकी तश्कील भी होती है। आयशा बहन, आपने अल्लाह के रास्ते में वक्त कैसे गुजारा और किस अमाल में मसरूफ रहकर आपका वक्त गुजरता था, इस पर भी रोशनी डालें। जमात जब किसी घर पर पहुंचती है और कोई मकरू वक्त नहीं होता तो घर की बहनें जिन कमरे में अल्लाह के रास्ते में आई हुई बहन का सामान रखवाती है और नमाज वगैरह की जगह बताती है, वहाँ सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में निकली हुई अल्लाह की बंदियां 2 रकात नमाज पढ़ती है। दुआ वगैरह से फारिग होकर कुरान की सूरतों पर हल्का लगा दुआ वगैरह से फारिग होकर घर के मस्तूरात को मानूस करने की कोशिश करती है, खैर खैरियत मालूम करके हमारे दावत के ताल्लुक से गुफ्तगू करती है या अपने इंफरादी अमाल, तस्बीह, तिलावत या किसी दीनी किताब के मुताले में मसरूफ रहती है। जब मस्जिद से उनके महरम मर्द का पर्चा पहुंचता है, जिनमें 24 घंटे के अमाल किस तरतीब से गुजारना है इसकी तफसील होती है और इसी तरतीब पर हर बहनें अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने की कोशिश करती है। आयशा बहन, पर्चे में क्या तहरीर होता है इस पर रोशनी डालें ताकि हमारे हमारी मालूमात में इजाफा हो। अफसा बहन, इसमें खिदमत कौन करेगी, उनका नाम इस तरह लिखा होता है, अहलिया फुला या हमशीरा फुला या बिनते फुला, बाद असर फजाइल जिक्र और बाद मगरिब किसी एक उन्वान मसलन ताहरत, पता, औलाद की दीनी तरबियत, नमाज, शोहर के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, 6 सिफात में से एक सिफात और दावत की अहमियत वगैरह पर बात कौन करेगी। इसी तरह इस पर्चे में हर नमाज का अव्वल आखिरी वक्त लिखा होता है, तहज्जुद का आखिरी वक्त और सफर में कसर है या नहीं इसका इशारा होता है। माशाअल्लाह बहन, आपने तो बड़ी तफसीली मालूमात हमें दी है। अब थोड़ा मजलिस के आदाब, तालीम के आदाब, इंफरादी और इज्तिमाई अमाल और कितने अमाल हमें ज्यादा करने हैं, कितने कम करने हैं और कितने नहीं करने हैं और कितनी चीजों से हमें बचना है, अगर आप इन पर भी रोशनी डाल दें तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। तालीम के आदाब, सोने खाने और पीने के आदाब, इज्तिमाई इंफरादी अमाल, 16 बातें, मजलिस के आदाब, फज़ाइल ज़िक्र, औलाद की दीनी तरबियत, पर्दा, शोहर के हुकूक,
मिसवाक के फजाइल, हफ्सा बहन कामिल नमाज, तौबतुन निसा और किसी दीनी किताब के मुताले से आपको ये सब बातें मालूम हो सकती है। आयशा बहन, आपसे मिलकर और दावत की इस आली और आलमी मेहनत और कोशिशों की तफसीलात सुनकर बड़ी खुशी हुई और दिल से दुआ निकल रही है कि अल्लाह हर एक को इस कार नबूवत की तौफीक अता फरमाए। अब इजाजत चाहती है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बेहतर है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह हम सभी को और पूरी उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा और आने वाली नस्लों को इस कार नबूवत की तौफीक अता फरमाए और इसको कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद।